All our guests and our today's speaker Chhaya for Maitreya's this fourth session. And our topic today is Conquer the Challenge. First, I would like to introduce Chhaya as many of us already know the Chhaya, but I would like to give her a brief introduction here. She is the president, founder, and BMM representative at Nebraska Marathi Mandal, and she is also the president and chapter founder of SMAP. SMAP is Shivaji Maharaj Antarashtriya Parivar for the Dallas Fort Worth and SMAP Omaha, Nebraska. She is also the BMM and Uttaranga hosting team lead, and she has hosted like chapter for 55 plus Marathi communities in North America. That is a huge number like for our Marathi community. And Midwest Uttaranga chapter founder and lead. She is also the executive committee member and president elect for IN, that is Indian Association of Nebraska 2019. Professionally, she works as a senior software lead. On the personal front, in the family, she has two brothers and sister, and she's the youngest in their family. And she comes from the Buldhana, the hometown from Buldhana, the Shegav, Sri Gajanan Maharaj hometown, like Shegav, Buldhana district. And she has two lovely sons, Pratik and Piyush. So welcome, Chhaya, and we will we are really excited to hear you and your experience. Thank you, Rasika. I will just correct one thing actually. The 55 plus community, that is the Uttaranga actually. That's Uttaranga, what I meant there. Yeah. Thank you. So Chhaya, first of all, I would like to ask you, what is your background and experience as a social worker or the IT professional? Yes, thank you. Rasika, I work as a professional IT developer, and that is, I know it came a very hard way. It has to do a lot of things actually to be here today. So right now I'm working as a IT professional. As the social background, I do wear actually multiple hats, like you saw and you just mentioned it. Right now, I am actually handling one of the chapter here, SMAP, Shivaji Maharaj Antarashtriya Parivar here at the Dallas. And of course, the SMAP, Shivaji Maharaj Antarashtriya Parivar, is actually worldwide, and it is the platform that is being created for many of us that is actually going to be spreading the word about Shivaji Maharaj or our Swarajya heroes who fought for us, and educating our kids about that. So that is one chapter that I'm actually right now doing. But as per my social aspect, as you mentioned, I did founded the Nebraska Marathi Mandal. That was actually a few families, we come together and started the Mandal there. After that, multiple social organizations that I worked right now. And while doing that, I was also working as into IT professional and handling two kids, etc. And right now, actually, after working so many years, 12 to 15 years into the corporate environment, I just decided right now to do some consulting work. So I just take projects and work on that, same with the IT only. So that is a little bit my background. My personal background is actually, I come from the Buldhana district. It's a small town there actually. म्हणजे माझं माहेर माझं तपोवन म्हणून आहे बुलढाणामध्ये, आणि सासर शेगाव जवळ आहे, जळगाव. माझं तसं बॅकग्राऊंड बघितलं तर बेसिकली घरी सगळे, म्हणजे आई माझी आमदार होती आणि वडील माझे राज्यमंत्री होते त्यावेळेला, म्हणजे वेन आय वॉज ग्रोईंग अप. तर आमच्या घरामध्ये सगळं असं म्हणजे वातावरण जरी राजकारणी असलं तरी पण म्हणजे ते खूप असं सोशल वर्क ओरिएंटेड होतं, आणि तेच आमचे व्हॅल्यू आमच्यावर आमच्या सगळ्यांवर चारही भावंडांवर झालेले आहेत. So that is a little bit my background, and I think I got all this inspiration from both of my parents and my मोठे बाबा आणि मोठी आई as well.
तर हे असं लहानपणीच तुम्ही म्हटले, की असं ते बीज पेरलं गेलं पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड असल्यामुळे करेक्ट. फॅमिलीमध्ये. तर इथे आल्यानंतर म्हणजे आता मला वाटतं तुम्ही 30 यू कॅन से लाइक 35 और 35 इयर्स किती वर्ष झाले अमेरिकेत येऊन म्हणजे व्हेन यू कम फर्स्ट टाइम? हां, तर आम्ही 97 मध्ये आलो. हं. म्हणजे तेव्हा बॉस्टनला आणि व्हेन वी लँडेड हिअर, सो लिटल स्टोरी बिहाइंड म्हणजे त्याच्या आधीची इज व्हेन वी गॉट मॅरीड ॲक्चुअली वी वर आय वॉज इन द सेकंड इयर ओन्ली. आणि आमच्या फॅमिलीचं वगैरे बॅकग्राऊंड वगैरे तशाच टाइपचं होतं, की ओके तुम्ही म्हणजे लवकर मुली वगैरे त्यावेळेला अशा लवकर लग्न वगैरे बऱ्याचपैकी लवकर व्हायची. And that's how when we got married I got married into my second year of my college. And after that, just like this Tuesday I got married, and the next Tuesday um, my exams were done, something like that. And after that we came to the United States, and I will just go into your next thing, actually how it worked out. So when we came in a 97 in United States, that time I had my son, my husband, and myself. So three of us landed into the Boston in 97, and that's where our US journey started. मग असं म्हणजे आधी लहानपणापासूनच असं ठरवलं होतं का, की आपल्या घरातलं जे वातावरण आहे तेच आपण आता पुढे कॅरी फॉरवर्ड करायचं असं म्हणजे का इथे तुम्हाला असं नवीन काही एक प्रसंग झाला, की ज्याच्याने तुम्हाला अशी प्रेरणा मिळाली, की आपण सोशल वर्कमध्ये जायला हवं असं? सोशल वर्कमध्ये जायचं हे खरं म्हणजे आल्यानंतर बरीच वर्ष, सुरुवातीला आल्यानंतर तर आपलं एक करियर हवंय. हाच एक म्हणजे डोक्यामध्ये तोच एक विचार होता. कारण वन्स एकदा तुम्ही इथे आल्यानंतर तुला लक्षात यायला लागलं, की तुम्ही खूप लोनलीनेस असता. तुम्हाला हं. जर मैत्रिणी मिळाल्या चांगल्या म्हणजे मराठी बोलणाऱ्या पर्टिक्युलरली, करेक्ट. तर बरं असतं. त्या पण म्हणजे जवळपास आसपास राहणाऱ्या असल्या तरच म्हणजे तुम्ही त्यांच्याशी इंटरॅक्ट होऊ शकता. कारण तुम्ही नवीन आलेल्यांची प्रत्येकाची सेम स्टोरी, वन कार, मुलं किंवा आपण कुठे त्यांना सोडू शकत नाही, डे केअर किंवा आपला जॉब असला तर मग वेल एंड गुड. बट मोस्टली ज्या H4 वर ज्या मुली येतात, मुली किंवा मुलं कोणी म्हणजे आता दोन्ही व्हाईस वर्सा चालू असतं. त्यांना कितीतरी वर्ष अशी वाट बघावीच लागते तुमची EAD येईपर्यंत किंवा तुमचं ग्रीन कार्ड येईपर्यंत. तर असा म्हणजे त्यावेळेला फक्त माझ्या मनामध्ये फक्त माझं करियर कसं पुढे सुरू करता येईल हाच एक विचार होता. जेव्हा आलो त्यावेळी. सोशल वर्क म्हणजे मी तुला सांगते, आमचं पुढे आम्ही जेव्हा ओमाहाला आलो आणि जेव्हा माझा छोटा मुलगा पण झाला, त्यानंतर आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा ओमाहात पोहोचल्यानंतर कळलं, की इथे आहेत तशा 10-15 फॅमिलीज मराठी, बट देअर इस नो प्लॅटफॉर्म. अक्षरशः म्हणजे मुलं आपलेच मराठी मुलं वगैरे जे की म्हणजे त्यांना आई-वडील, पॅरेंट्स सगळे त्यांना असं व्हायचं, की आपल्या मुलांना आपण जर पार्टिसिपेट करायचं असलं कुठल्या साध्या डान्समध्ये, तर त्यांना कुठलातरी तमिळ लोकं किंवा तेलुगू लोकं यांचे प्लॅटफॉर्म्स खूप मोठे असतात बेसिकली साउथ इंडियन बरोबर. किंवा दुसऱ्या अदर कम्युनिटीजचे. तर त्या तिथे जाऊन त्यांना जरी गाणं समजलं नाही, तरी ते आपले त्यामध्ये डान्स करायचे किंवा पार्टिसिपेट करायचे. ते लक्षात आल्यानंतर मग आम्ही असं म्हणजे विचार केला, की व्हाय नॉट स्टार्ट अवर मराठी मंडळ हिअर. तर हं. तो विचार ॲक्चुअली सोशल वर्कचा स्टार्ट झाला तो मला वाटतं 2010 नंतरच, जेव्हा आम्ही म्हणजे ओमाहाला मूव्ह झालो. हां. त्यानंतरच ते सगळं सुरू झालं. वॉव! मस्त. आणि हे सगळं करत असताना असे काही चॅलेंजेस आलेत का, की ॲट सर्टन पॉइंट असं वाटतं, "अरे नको हे म्हणजे सोशल वर्क." कारण आता आपण बघतो नुसतं मराठी मंडळाचं प्रेसिडेंट बनलं तरी खूप जबाबदाऱ्या उचलाव्या लागतात. तर तुम्ही तर ते स्थापन केलं, यू आर द फाउंडर ऑफ द नेब्रास्का मराठी मंडळ. तर अशा खूप अडचणी आल्यात का? किंवा चॅलेंजेस? हो, कारण जेव्हा म्हणजे आता मराठी मंडळ स्थापन केलं तेव्हा पण भरपूर चॅलेंजेस होते. जेव्हा आम्ही ओमाहाला फर्स्ट टाईम आलो आणि मी म्हटलं, की जेमतेम तिथे एक 15 फॅमिलीज वर देअर अँड वी डिसाइडेड टू ओके लेट्स मीट टुगेदर. तर जी एक्झिस्टिंग कम्युनिटी असते ऑफकोर्स म्हणजे तुम्ही नवीन कोणीतरी येतंय, मागाहून आले आणि काहीतरी शहाणपणा शिकवताय, तशा टाइपची ती मेंटॅलिटी सगळीकडे असते. तर ते एक बिगेस्ट चॅलेंज होतं. कशाला आपल्याला मराठी मंडळ वगैरे हवंय वगैरे त्या टाइपचं ते होतंच. सेकंड गोष्ट अशी होती, की म्हणजे मंडळ किंवा प्लॅटफॉर्म सगळ्यांना हवाच होता. बट त्यासाठी म्हणजे आता तुम्हाला जागा हवी, तुम्हाला फंडिंग हं. हवं. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता किंवा तुम्हाला आता एक इव्हेंट करायचा, तुम्हाला डेकोरेशन्स लागणार. म्हणजे ह्या अशा साध्या-साध्या गोष्टी असतात.
बट त्या सगळ्या चॅलेंजेस मध्ये इतकं कठीण होऊन गेलं होतं, की म्हणजे तुम्ही आता करणार काय पुढे? तर आम्ही सरळ सरळ आमचं बेसमेंट जे होतं दॅट बिकेम ॲक्चुअली द एन-एम-एम होम. अजून सुद्धा सगळे तेच म्हणतात, की मराठी मंडळाचं आपलं घर म्हणजे आमचं घर होतं तिथे. हां. तर जेव्हा केव्हाही कोणाला काही वाटलं म्हणजे त्यांना कल्चरल प्रॅक्टिसेस करायच्या, तर आम्ही विचार करायचो, की आपण ओके टेम्पलकडे आपण हॉल रेंट करायचा आणि त्यातनं आपण म्हणजे तिथे आपण प्रॅक्टिसेस वगैरे सुरू करायच्या मुलांच्या, ड्रामाच्या किंवा कसल्या पण म्हणजे जे काही आपल्याला करायचंय. बट दॅट यूज्ड टू कॉस्ट ॲक्चुअली $25 पर अवर ऑर मोर इव्हन. तर बापरे! एवढा म्हणजे फंडिंग कुठनं आणायचं? हा आणि इट्स सच अ स्मॉल कम्युनिटी ओमाहा, नेब्रास्का एंड देर आर ॲक्चुअली 25 प्लस फॅमिलीज. सो वॉजंट फिजिबल ॲट ऑल. सो वी स्टार्टेड डूइंग दॅट इन अवर हाऊस. म्हणजे बेसिकली आमचं आधीपासूनच म्हणजे हा माइंडसेट हा झालेला, की ओके व्हॉटएव्हर इट टेक्स टू गेट द मंडळ म्हणजे असं आपल्याला सक्सेस करण्यासाठी. जे काय आपल्याकडे असेल एव्हरीथिंग यू नीड टू पुट इट इन दॅट आणि दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड. आणि आय विल गिव्ह यू ॲक्चुअली कपल अदर एक्झाम्पल्स ॲज पर हाऊ माय IT career actually and how it started. So basically that will be another point to nice point actually to uh, listen to. तर जेव्हा आम्ही बॉस्टनला आलो, त्यावेळेला मी जस्ट माझं कॉलेज कंप्लीट केलं होतं इंडियामध्ये आणि म्हणजे फायनल वगैरे झाल्यानंतर आणि माझा मोठा मुलगा सुद्धा होता आमच्यासोबत म्हणजे तो सुद्धा इंडियाला झालेला. तर याला जेव्हा बॉस्टनला लँड झालो, त्यावेळेला म्हणजे एक गोष्ट अशी होती माझ्याकडे, की जॉब करायचा तर तुम्हाला ई वाट बघायची होती. ठीक आहे, तुम्हाला ई मिळालं, बट नाऊ व्हॉट नेक्स्ट? यू हं. आर नॉट कॉम्प्युटर लिटरेट. त्यावेळेला म्हणजे कॉम्प्युटर्स वगैरे असे इझिली अवेलेबल नव्हते. कुठेच घरामध्ये तू बघितलं तर कोणाच्याच घरी कॉम्प्युटर्स वगैरे असे दॅट मच नव्हते. जरी असले तरी पण तुम्हाला यू नीड समबडी टू शो यू at least once or twice how it works. If you are not from that background, you don't know how it works, right? येस. तो एक मोठा गोष्ट आणि थर्ड चॅलेंज होतं म्हणजे की ओके तुला शिकायचंही झालं तरी तुला ऑनलाईन रिसोर्सेस काहीच नव्हते त्यावेळेला. जसं आता आपण जातो आणि इफ यू Google साधा सिंपल कुठलीही गोष्ट, तर तुला ते एवढे YouTube व्हिडिओज एवढे म्हणजे तुला बरंच काय-काय मिळू शकतं त्यातनं, की यू कॅन ॲट लीस्ट गेन द बेसिक नॉलेज हाऊ इट खरं वर्क्स. म्हणजे आता आय-टीमध्ये असून समजा सगळ्यांना अगदी Google म्हणजे गुरुच मानतात सगळे आणि आपलं सुरू होतं तिथनं सगळं. बट ॲट दॅट टाईम आम्हाला हे खूप बिगेस्ट चॅलेंज होतं. आणि गोइंग इंटू द कॉलेज अल्सो म्हणजे त्यावेळेला जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो, त्यावेळेला सुद्धा अशा म्हणजे आम्हाला एवढे रिसोर्सेस पण अवेलेबल नव्हते. तुम्हाला हार्डली यू हॅड ओन्ली 3 चॉईसेस. ईदर यू गो फॉर द कॉमर्स, यू गो फॉर द आर्ट और यू गो फॉर द सायन्स. सायन्स असं म्हणजे ते त्यावेळेला 97च्या आधी तेव्हा एवढे कॅन्डिडेट्स नसायचे, की ते सायन्स घेतील. जरी त्यांना चांगले मार्क्स मिळाले, जरी ते हुशार असले तरी नाही. कारण आणि त्यामुळे ते ना असं जवळपास कुठे सायन्स हा सब्जेक्ट असा शिकवला जायचाच नाही जास्त. कुठेतरी लांब 2 तरी डिस्ट्रिक्टमधनं 1 किंवा 2च कॉलेज विल बी देअर दॅट विल बी ऑफरिंग दोज थिंग्स. तर अशा या याच्यामधनं मग ते बाहेर येऊन जेव्हा बॉस्टनला आल्यानंतर तेव्हा असा विचार करायला लागलो, की आता हे सगळं शिकायचं. तुला जर आता याच्यामध्ये जायचं तर फर्स्ट व्हॉट यू वांट टू डू? दॅट वॉज द फर्स्ट स्टेप. आणि मला आधीपासून थोडंसं असं म्हणजे शिकताना मला वाटायचं, की मला लॉयर व्हायचंय. बट इट डिडंट हॅपन. आणि मग नंतर इथे आल्यानंतर जेव्हा हे सगळं कॉम्प्युटर्स वगैरे बघितल्यानंतर मग मला ते असं वाटायला लागलं, की नाही आय कॅन डू धिस. जेव्हा मी माझ्या नवऱ्याला विचारायचे, विजयला, की आपण हे का म्हणजे तुम्ही मला शिकवाल का? मला ह्यात खूप इंटरेस्ट आहे जेव्हा आणि स्टार्टेड आउट ॲक्चुअली जेव्हा माझा मुलगा होमवर्क करायला लागला किंवा तो जेव्हा त्याला काहीतरी करायचंय स्कूलमधनं आल्यानंतर आणि तो जे बोलायला लागला, त्यावरनं सगळ्या गोष्टींवरनं मग यामध्ये इंटरेस्ट निर्माण झाला. आणि दॅट्स हाऊ आय स्टेप इंटू द आय-टी अल्सो मग त्यावेळेला. आणि लकीली त्यावेळेला असं झालेलं, की बॉस्टनला की काही अशा जवळपास मराठी मैत्रिणी वगैरे अशा भेटल्यात, की तुम्ही H4 वर असताना तुम्हाला ड्रायव्हिंग नसतं, तुम्ही कुठे तुम्हाला लायसन्स नसतं, तर मग दुपारच्या वेळेला काय करायचं मुलं स्कूलमधनं आल्यानंतर किंवा स्कूलला गेल्यानंतर? तर कोणाला एकाला जरी ड्रायव्हिंग लायसन्स असलं, की आम्ही सगळ्या एक दिवशी कार ठेवायची, बाहेर जायचं, थोडंसं मजा करून यायचं किंवा एकमेकींना भेटायचं. तेवढं तरी महिन्यातनं एकदा दोनदा व्हायला लागलं. त्यामुळे मग तो एक म्हणजे तुम्हाला जो सोशल लाईफ लागतं, हं. ते तिथे जरा मग वाढायला लागलं होतं. So that was a little background on how
I step into the IT and आणि आपल्या आता ह्या सगळ्या मैत्रिणी जॉईन झाल्यात, ह्यांच्यापैकी बऱ्याच जणी मला वाटतं सोशल वर्किंगच्या फील्ड मध्ये असतील, तर त्यांना काय ऍडवाइस तुम्ही आज द्याल की म्हणजे सक्सेसफुल होण्यासाठी म्हणा, किंवा हे चॅलेंजेस, आज जो आपला टॉपिक आहे कॉन्कर द चॅलेंजेस, काही अडचणी येतात हे सगळं करताना, तर कसं बॅलन्स करायचं? आणि तुमच्यासारख्याच काही जणी जॉब पण करत असतील आणि सोशल वर्कही बघत असतील, तर हाऊ टू बॅलन्स दॅट? यामध्ये जर तुम्ही सोशल वर्क करत असले आणि जॉबही करत असले, दोन्ही गोष्टी तुम्हाला बॅलन्सिंग असतात. आणि स्पेसिफिकली कसं आहे की तुम्ही जर जॉब असले ना, तर तुमचे चॅलेंजेस वेगळे असतात, किंवा तुम्ही एखादी टीम मॅनेज करत असले. आता मी IT मध्ये टीम सुद्धा मॅनेज करते, पण ते प्रोफेशनल लोक तुम्ही जेव्हा मॅनेज करताना, इट्स टोटली डिफरंट दॅन यू मॅनेजिंग द सोशल. कारण सोशल मॅनेजिंग मध्ये, कारण प्रोफेशनल लाईफ मध्ये यू कॅन बी अ मॅनेजर, but you cannot be a manager actually when you are managing the social work. That's what I think. That's what I follow and that's what I experience. कारण कसं होतं, इथे तुम्ही लीडर लागतात. You have to live that what you want, what your vision is. जेव्हा म्हणजे आम्ही मंडळ सुरू केलं, किंवा आता SMAPचा पण समजा चॅप्टर सुरू केला, किंवा एव्हरी अदर म्हणजे मी इंडिया असोसिएशन वगैरे ज्या काय अदर ऑर्गनायझेशन्स मध्ये पण काम केलं, त्याही याच्यामध्ये सगळ्या याच्यामध्ये मला एकच जाणवलंय की यू हॅव टू बी what you are in that. फर्स्ट थिंग म्हणजे तुझ्या डोक्यात हेच पाहिजे की what you want from this. तुला जर एखादं ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करायचंय, किंवा तुला एखादा चॅप्टर स्टार्ट करायचं, तर what you want to gain from that? What is the reason? What is your vision? And you have to live with that. You cannot just be, okay, I am a founder, I am a boss, and I will tell the people you do this and you get it done. It's never worked that way, because they are not your paid volunteer, or they are volunteer, they are not your paid employees. प्लस तुला अजून एक गोष्ट करावी लागते नेहमी करता, की कीप इन माइंड की तू त्या लोकांमधलीच एक होऊन राहायला पाहिजे. यू लिसन टू देम मोर अँड मोर. कारण कसं असतं की प्रत्येक, आता जर एक्झिस्टिंग ऑर्गनायझेशन वगैरे असलं कुठलं पण, तर त्यामध्ये आधीची टीम असते, नंतरची टीम येते. ते ऑफकोर्स ते सगळं चाललेलंच असतं. ओके, जे आधीच्यांनी केलं ते एव्हरीथिंग इज रॉंग आणि व्हॉट वी आर डुईंग इज, जर त्या सगळ्या त्या कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजीत सगळे प्रत्येक जण आपलं म्हणजे सोशल वर्क, सोशल एन्व्हायरमेंट मध्ये सुद्धा ते अप्लाय करायला बघतात. आणि ओके, आम्ही आता म्हणजे याचे फाउंडर आहोत, किंवा आम्ही बॉस आहोत, तर तुम्ही आम्ही सांगू ते ऐका. तर त्या सगळ्या गोष्टी ना इथे नाही चालत. म्हणजे नाही चालत इन अ सेन्स, म्हणजे त्या एवढ्या सक्सेसफुली तुम्ही नाही इम्प्लिमेंट करू शकत ज्या गोष्टी तुम्हाला हव्यात त्या, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल देअर. तुझे जे विजन असतात, तुम्ही जेव्हा लोकांना समजा आता एक मंडळ स्थापन केलं, तर तुम्ही मंडळ स्थापन केलं ते की लोकांना, मराठी लोकांना प्लॅटफॉर्म मिळावा, मुलांना कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज करता याव्या वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्ही केलं. बट आर यू प्रोव्हाइडिंग दॅट टू देम? आर दे सॅटिस्फाईड विथ दॅट? तुम्ही जे तुमचे अदर मेंबर्स वगैरे असतात ना, त्यांना एम्पॉवर करायला शिकायला पाहिजे, त्यांना पुढे आणायला शिकायला पाहिजे तुम्ही आपल्या बरोबरच. तरच तुम्ही म्हणजे ते ऑर्गनायझेशन किंवा तुमची टीम किंवा जे काय आहे ना, ते तुम्ही सक्सेसफुल करू शकता तिथे. अदरवाईज म्हणजे तुम्ही नाहीतर मग तुम्ही गेले आणि तुमच्या पाठोपाठ ते पण बंद पडलं, अशा टाईपचं होऊ शकतं तिथे. म्हणजे एकच मध्ये सगळ्यांना आवाज ऐकू येतोय ना? म्हणजे एनी वन पार्टिसिपेंट कॅन आन्सर. म्हणजे आवाज ऐकू येतोय ना व्यवस्थित? Yes, Shripriya. Yeah, we are able to hear. या, ओके. हो, येतोय. येस, ओके. आणि आपण छायाताईंबरोबर हे आपले जे हे जे सेशन आहे ते थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह, म्हणजे आपण छायाताईशी बोलूही शकतो. म्हणजे तसं जसं प्रश्न आहे, म्हणजे रसिका प्रश्न विचारणारच आहे, पण सोबत कोणाला अजून त्या क्षणी छायाताईला काय विचारावं वाटलं तर नक्कीच विचारू शकता, सो दॅट आपल्याला हे मोर ऑफ आपुलकीने ह्या गप्पा सेशन टाईप, म्हणजे जे आपल्याला म्हणजे ना, आपण जितकं विचारू शकतो, जितकं एकमेकांशी इंटरॅक्ट करू शकतो, तितकं going to be really good. Yes. Absolutely. आणि ह्या म्हणजे तुम्ही आता इतक्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनचे प्रेसिडेंट्स आणि फाउंडर मेंबर्स आहात, तर हे सगळं हँडल करत असताना असं
म्हणजे नीड्स किंवा आता हे सगळे कार्यक्रम तुम्ही राबवत असतात वेगवेगळे, तर तुम्ही असं म्हणजे फाइंड आउट करतात की काय कोणता कार्यक्रम आता आपला सक्सेसफुल होईल किंवा असं म्हणजे नीड्स आपण जे म्हणतो ना की आता समाजाला कशाची गरज आहे किंवा एक सोसायटीला कोणत्या प्रोग्राम्सची किंवा सगळे मिळून एकत्र कसे येतील, तर असं तुम्ही काही फाइंड आउट करतात का की म्हणजे कोणत्या पद्धतीने कार्यक्रम यशस्वी होईल असं? हां. आम्ही काय करायचो ना, म्हणजे एक साधं सिंपल एक्झाम्पल होतं, की आता आणि आपण त्याला म्हणजे प्रोफेशनल भाषेत म्हणू, की कलेक्ट द डेटा टाइप. तर आम्ही प्रत्येक इव्हेंट नंतर आम्ही एक सिंपल गोष्ट करायचो आमच्या, की आणि अजूनही ते करतात, की एक सर्व्हे द्यायचा सगळ्यांना, की तुम्हाला दरवर्षी म्हणजे कुठले-कुठले प्रोग्राम आवडले. तुम्हाला अजून नवीन काही आवडेल का ऐकायला? किंवा आपलं त्यातनं मग तुम्ही त्यांना विचारायचं, की ओके हा प्रोग्राम आवडला. आपल्याला अजून एक ॲडिशनल प्रोग्राम करता येईल का? अशा टाइपचे जे आपण त्यांच्याकडनं विचारतो किंवा आपल्या याच्यामध्ये कुठलं-कुठलं टॅलेंट आहे. आता आमच्या मंडळामध्ये काय व्हायचं ना, म्हणजे मी मंडळाचे जास्त उदाहरण देते कारण दॅट वॉज माय लाँग टाईम म्हणजे व्हेंचर होतं तिथे त्यामुळे. तर मंडळाचं कसं व्हायचं तिथे, की काही त्याच वेळेला आम्हाला असं जाणवलं, की माझ्यासारख्याच जशा H4 वर आलेल्या ज्या मुली होत्या, ज्यांना आता EAD मिळणार आणि त्या आपल्या तुमच्या जॉबसाठी वगैरे आता त्यांना अप्लाय करायचं. बट लिव्हिंग इन द हाउस लाइक 6 इयर्स or 5 years, then you kind of lose that little bit that confidence, how you are going to go and interview, how can you talk to in front of so many people. तर जेव्हा तुम्ही त्यांच्यामध्ये मिक्स होता ना, म्हणजे मी जे म्हणाले ना, की यू हॅव टू बी मिक्सिंग विथ दोज पीपल ओन्ली. म्हणजे तुम्ही त्यांच्यात जाऊन बसायचं, त्यांच्यातच म्हणजे आपण हे करायचं. नाहीतर बरेचदा काय होतं, की आपल्याकडे ही मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, की आपल्याला हे ऑर्गनायझेशन चालवायचं आणि आपण त्या ह्याच्यामध्ये एवढं गुंतून जातो ना, तर त्या आपल्याला लक्षात येत नाही, की बाकी लोकांशी आपण कसं इंटरॅक्ट व्हायचं किंवा त्यांची काय नीड्स आहे. तर ते थोडंसं बाजूला ठेवून जेव्हा तुम्ही या लोकांमध्ये मिक्स व्हायला लागता, तेव्हा तुम्हाला लक्षात यायला लागतं, की त्यांच्यात बऱ्याचशा लोकांना अशा बऱ्याच टॅलेंट आहेत, की ते त्यांना डिस्प्ले करायचे असतात. म्हणजे बेसिकली त्यांना शिकवायचे असतात मुलांना वगैरे. तर आम्ही त्यातनं असे वर्कशॉप घ्यायला लागलो. म्हणजे आणि प्रोग्राम्स असले, की आई आणि मुलं किंवा मुलं आणि बाबा असं म्हणजे स्टेजवर जाऊन अनाउन्समेंट करायच्या किंवा पूर्ण इव्हेंटचे एम-सी व्हायचं. अशा टाइपचे, की म्हणजे त्यांना त्यातनं ते जे डेअरिंग असतं ना, स्टेज डेअरिंग ते यायला थोडीशी हेल्प होते. प्लस आम्ही अजून एक गोष्ट सुरू केली होती, की म्हणजे मुलींना आता की EAD आलंय आणि त्यांना आता म्हणजे जॉब वगैरे सर्च करायचा आहे किंवा त्यांना थोडंफार वन ऑन वन काहीतरी थोडी हेल्प हवी आहे. तर आम्ही ती वन ऑन वन म्हणजे डेफिनेटली आम्ही बोलतो तुझ्याशी फोन करून जास्त लोकांना गवगवा न करता आपण वन ऑन वन भेटायचं आणि आपण त्यांना हेल्प करायची. तर अशा टाइपचे आम्ही बरेचसे इनिशिएटिव्हज तिथे असे मंडळाच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही सुरू करायचो. त्यामुळे मग ते आम्हाला पण कळून जायचं, की व्हॉट इस द नीड फॉर युअर ऑर्गनायझेशन. कारण त्यातनंच कळायचं, की अरे मुलांना सुद्धा, की आपल्याला आता दिवाळी येते, तर दिवाळी म्हणजे काय आहे? गणेश चतुर्थी आपण करतोय, तर गणेश चतुर्थी म्हणजे एक्झॅक्टली काय? त्याच्याबद्दल आपल्याला शिकायचंय. तर मग तशा टाइपचे वर्कशॉप्स घ्यायचे किंवा त्यातनंच मग मुलांना गणपती कसा करता येईल वगैरे किंवा त्याच्याबद्दलच काहीतरी शिकवायला. तर मी एक स्लाईड फक्त मला एक ॲक्चुअली इथे गणपती वर्णन मंडळाच्या ह्याच्यावरनं आठवली. तर आय विल लाइक टू शेअर दॅट वन आणि मग येस, येस. बोलते. नक्की. तर 1 मिनिट हां. तर मंडळाचा आम्ही याच्यामध्ये गणपतीच्या वेळेला आम्ही काय करायचं ना, की 1 सेकंड ओके. आमच्या याच्यामध्ये मंडळामध्ये आम्ही जवळपास म्हणजे गणपती जेव्हा करायचो, तर तो सगळ्या ह्यांच्यासाठी होता. म्हणजे मला हे नाहीये, मी शेअर नाही करू शकत आहे. ओके, हो, एक हो. मिनिटं. हां. हां. तर आमचा जो इव्हेंट असायचा ना गणपतीच्या वेळेला, तर तो इव्हेंट आमचा असा याच्यावर असायचा टेम्पल इव्हेंट म्हणून आम्ही साजरा करायचो गणेश चतुर्थीचा. बट वी यूज्ड टू ॲक्चुअली कुक फॉर 1200 प्लस पीपल आणि सगळं अगदी म्हणजे श्रीखंड, पुरी आपला मराठी सगळा हे असायचा आणि मराठी, नॉन मराठी सगळे 100 पीपल म्हणजे व्हॉलंटिअर्स असायचे. त्यामध्ये बरेचसे इतके हौशी आमच्या ह्याच्यामध्ये आमचे कोरिओग्राफर वगैरे किंवा जे बोर्ड मेंबर्स होते ना, ते अगदी मुलांसाठी म्हणजे काही पॅरेंट्स आता कुक करतायत, हेल्प करतायत ह्या सगळ्या कुकिंगला उद्याच्या. तर त्यांच्यासाठी मग आता काय मुलं कसे हँडल करायचे? तर मग मुलांसाठी म्हणून आम्ही असे छोटे-छोटे तिथे वर्कशॉप्स छोटं-छोटं त्यांच्यासाठी काहीतरी करायला लागलो, की जेणेकरून त्यांना गणपती कसा करता येईल म्हणजे
एक मिनिट हा. ओके, दिसतंय का? येस. हो. हा, तर हे आपले मी गणेश चतुर्थीचे लावले तिथे थोडेसे, जस्ट एक इंटरॅक्शन म्हणून. तर यामध्ये बऱ्याचशा बायकांना अगदी हौस होती की आम्हाला कुकिंग करायचं इथे येऊन. बऱ्याचशा यामधल्या त्यांना त्यांचे बिझनेसेस सुरू करायचे होते ऍज म्हणजे एक्सप्लोरर आल्यानंतर, की कुकिंग करायचं, केटरिंग करायचं आणि जे काय आपल्याला थोडंफार मिळेल. तर हे सगळे याच्यामध्ये, आणि ज्यांना येत नाही ते पण ऑफकोर्स एव्हरीबडी यूज टू जॉईन इट. आणि सगळे मिळून मग आमच्या हे अगदी म्हणजे स्क्रॅच पासून केलेल्या पुऱ्या अगदी 1200+ पीपल लोकांना म्हणजे खाऊ म्हणजे जेवू घालायचं म्हणून इथे आपलं श्रीखंड करतोय आम्ही. सगळी रेसिपी अगदी टांगून अगदी 2 दिवस वगैरे. आणि त्याच याच्यामध्ये आम्ही गो ग्रीन हा एक इनिशिएटिव्ह सुरू केलेला होता तेव्हा. कारण आणि हे स्टार्टेड सुद्धा असंच, म्हणजे की जेव्हा असं लक्षात यायला लागलं की जी मुलं वगैरे ना, आपण किती वेस्ट करतोय, आपण हे करतोय. म्हणजे जेव्हा मुलं शाळेतनं येतात आणि बोलायला लागतात, तेव्हा बरोबर ह्या गोष्टी ते सगळे बोलतात, की आपण एन्व्हायरमेंटल मध्ये किती हे टाकत राहतो, आपण ट्रॅश किती टाकत राहतो, किंवा आपण ह्या गोष्टी यूज नको करायला, स्टायरोफोम वगैरे. आणि यातनंच आमच्या मंडळाने आम्ही सगळ्यांनी मग असं डिसिजन घेतलं की ओके, विल बी गो ग्रीन एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली ऑर्गनायझेशन. आणि मग तेव्हापासून आम्ही सगळे बायोडिग्रेडेबल वगैरे वापरायचो. मुलं अगदी सगळ्या मंडळातल्या मुलांचं आपलं एक हे होतं, त्यांची टास्क एकच असायची प्रत्येक सेशन मध्ये, की त्यांनी वॉटर स्टेशन अरेंज करायचं. तर ते सगळ्यांचे रियुजेबल ग्लासेस नावं ठेवून वगैरे ते सगळं मुलांकडे असायचं. अगदी म्हणजे 6+ मुलं सगळे त्याच्यामध्ये बिझी असायचे. तर दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम दॅट. आणि गणपती आयडॉल तयार करणं वगैरे, मग त्या सेशनच्याच वेळेला वगैरे अशा टाईपच्या ज्या गोष्टी आम्ही तिथे करायला लागलो. पण त्यातनं आम्हाला कळत गेलं, म्हणजे जेव्हा आपण इन्व्हॉल्व होतो आणि जेव्हा आपण ह्या गोष्टी करत जातो, एका ह्याच्यातनं दुसरी गोष्ट, की दिस इज व्हॉट द नीड इज. जेव्हा मुलं सांगतात की तुम्ही ओके, हे एवढी ट्रॅश नका करू, आपण हे असं नको करायला, तर ओके, लेट्स बी अ ग्रीन. त्यातनंच परत मग ओके, आम्हाला कोणाला नोकरीसाठी म्हणजे प्रिपरेशन करायचं, तर ओके, लेट्स वर्क ऑन दॅट ॲज वेल. अशा टाईपच्या म्हणजे एक गोष्टी त्यातनं आम्हाला कळायला लागल्यात, की दॅट वी कॅन ऍक्च्युअली एम्पॉवर हिअर एव्हरीथिंग, ऍडिंग इन टू अवर ऑर्गनायझेशन ऑर टीचिंग इन टू ऑल द किड्स ऑर सगळ्यांना. तर मला छाया, एक प्रश्न इथं विचारावं वाटतं, की आता एक पर्टिक्युलर मंडळ स्टार्ट करणं म्हणजे आता जसं की आपली मैत्री छोटीशी आता ती आता ग्रो होती, बरोबर. राईट? म्हणजे ही इनिशिएटिव्ह. तर म्हणजे आणि कसं असतं ना, की H4 वरती इथं आपण येतो, आपला कॉन्फिडन्स सगळा ब्रेक होतो. मग त्याच्या म्हणजे तो प्रोसेस आणि ते तुम्ही कसं ब्रेक केलं, आणि हा सोशल सर्कल मध्ये येऊन मंडळ स्थापन करण्यात तुमचे जे चॅलेंजेस होते ते कसं तुम्ही फेस केलं? बिकॉज इट्स नॉट इझी, लाईक यू हॅव पीपल, डिफरंट टाइप्स ऑफ पीपल, म्हणजे सगळंच असतं, राईट? म्हणजे इट्स अ मिक्स ऑफ यू गेट गुड सपोर्ट, यू गेट पुल डाऊन. मग हे सगळ्या गोष्टी कसं तुम्ही हँडल केलं? आय मीन, इट टेक्स समथिंग, राईट, टू रिअली गो देअर. It takes a lot. It takes a lot. Actually, you have to be really म्हणजे चॅलेंजेस खूप येतात. म्हणजे कुठलीही गोष्ट ना, साधी क्षुल्लक गोष्ट तर तुला स्टार्ट करायची झाली, तर मंडळ जेव्हा स्टार्ट करायचं, तर तेव्हा म्हणजे आम्ही जवळपास 6 फॅमिलीज होतो, ज्यांनी आमचे असे विचार थोडेसे जुळलेत. आणि त्यातनं मग आम्ही सुरू केलं की ओके, आपल्याला मंडळ आता स्टार्ट करायचं. बट मंडळ तर स्टार्ट झालं. स्टार्टिंग एनिथिंग इट्स लिटल बिट इझियर दॅन मेंटेनिंग दॅट. राईट. एनीबडी विल अग्री विथ दॅट वन. Correct. कारण इट्स व्हेरी हार्ड प्रोसेस टू डू दॅट. राईट. कारण जेव्हा तुम्ही स्टार्ट करता ना, तर आम्ही जेव्हा आमचंच एक्झाम्पल, आम्ही जर 6 फॅमिलींनी मिळून जेव्हा मंडळ सुरू केलं ना, तर तेव्हा वी वर लाईक रिअली बडीज. म्हणजे की ओके, आपण आता सगळे जवळपास त्याच्या आधी 8-10 वर्षांपासून आम्ही अगदी म्हणजे मुलांचे बर्थडे साजरे करणं वगैरे वगैरे अशा सगळ्या गोष्टींपासून म्हणजे एकत्र होतो. बट द मोमेंट दिस मंडळ स्टार्टेड, the clashes start, because everybody want what everybody's vision is changes very differently. आणि त्यावेळेला तुम्ही हे जे इश्यूज शेअर करतात ना, की तुमची म्हणजे फेस करता ना, की whether you look for your friendship or you look for the community at large, what you are going to give, म्हणजे कोणासाठी फेअर राहणार तुम्ही.
तुम्ही तुमची फ्रेंडशिप जपणार का तुम्ही तुमचं स्वतःचं लाईफ जपणार का तुम्ही तुमचं हे जपणार, म्हणजे जे तुम्ही स्टार्ट केलं इथे ते जपणार. तर दिस इज व्हेरी बॅलन्सिंग वर्क जे म्हणतो ना आपण, तशा टाईपचं तुमचं हे सुरू होतंय. मी फॅमिली लाईफ मध्ये म्हणजे माझं असं व्हायचं की आमच्या जेव्हा घरी ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू व्हायच्या ना, तर मुलं वगैरे बाहेर असायचे जवळपास 11 पर्यंत वीकेंडला. विजय म्हणजे माझा नवरा ऑलवेज ही ट्रॅव्हल्स लॉट. तर ते पण घरी असले तरी पण त्यांचे असंच म्हणजे ते पण इन्व्हॉल्वच असायचे ऑफकोर्स मंडळाच्या ह्याच्यात आणि त्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये, त्यामुळे बिईंग अ फाउंडर. तर आणि माझं लाईफ म्हणजे मी असं सुरुवात केली होती की आय वॉन्ट सम फ्रेंड्स हू इज नॉट इन्व्हॉल्व इन टू द मंडळ ऑर द ऍक्टिव्हिटीज दॅट आय एम डुईंग. आय वॉन्ट समबडी आउटसाइड ऑफ दॅट which I can go and freely talk what happened and get it out of my chest and just freely come back with the fresh mind, or go with the dancing, hiking, whatever I want to do with them, go for a movie or maybe go with the kids. आणि खरं सांगू का, नवरा म्हणजे केव्हाही आपण म्हणजे असं म्हणायला नको, पण त्यावेळेला म्हणजे माझे मिस्टर विजय त्यांनी मला खूपच हेल्प केलेली, मुलांनी पण, म्हणजे की या गोष्टींमध्ये जेव्हा केव्हाही म्हणजे वेदर आपण कामावर होऊ दे किंवा घरी होऊ दे, अशा काही पण क्लॅशेस झाल्या किंवा काय आपल्याला काहीतरी काढायचं आपलं बर्डन, तर यू कॅन गो अँड ऑलवेज टॉक टू युअर हजबंड बिकॉज पुअर गाय विल बी देअर ऑलवेज टू लिसन टू यू. पण चॅलेंजेस हे त्यावेळेलाही आम्हाला खूप आलेले, म्हणजे जागा हा एक मेन होता, फंडिंग हा एक मेन अनादर चॅप्टर होता, कारण मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो फ्रॉम युअर पॉकेट, तर तुमची ती तयारी पाहिजेच ऑफकोर्स त्यावेळेला. तुम्हाला म्हणजे going out and talking about the other organization, how they are doing differently and what we can take it from there. तुमचे जे बोर्ड मेंबर्स वगैरे असतात, तुम्हाला त्यांचं काय मत आहे, त्यांना तुम्हाला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून घेणं आणि त्यांना बेसिकली म्हणजे थोडंसं इम्पॉवर करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इकडे कराव्याच लागतात. आणि मोस्ट थिंग म्हणजे बी 100% इन टू दॅट. जर तुम्ही हा विचार केला ना की ओके हे मी साईडला करते आणि माझा मेन फोकस माझा जॉब आहे, हे काय मी साईडला काहीतरी सुरू केलंय, इट्स नॉट. यू हॅव ऍट दॅट टाइम यू हॅव अ 2 फुल टाइम जॉब. 24/7 यू हॅव टू बी देअर. तुझा जॉब तरी तू 8 तास काम करून बाहेर पडणार, पण हे जे सोशल वर्क व्हॉट एव्हर यू स्टार्ट, दॅट इज गोइंग टू बी कंटिन्युअसली विथ यू. So you cannot just get out from that. So you just have to think about all those aspects as well. Absolutely. आता like absolutely what you said, right? So it requires म्हणजे स्टार्ट करणं सोपं आहे, पण त्याला तिथं त्या लेवलला मेंटेन करून ठेवणं इज व्हॉट रिक्वायर्स, यु नो. कारण कसं होतं कधी कधी ऍज मुली आपल्यावरती जे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पडतात ना, त्यांनी मग असं होतं ना की ते थोडंसं शेक होतं, पण आपल्याला ते जर मेंटेन करून ठेवायचं असेल तर जसं छायाताई म्हटलं की इट हॅज टू बी विथ यू, की नाही कोणत्याही परिस्थितीत आय एम गोइंग टू कीप दिस गोइंग ऑन, म्हणजे काही असू दे आणि मग हे करायला म्हणजे. आणि दिस अप्लाइज इन ऑल ऍस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ, राईट? म्हणजे मला आता एखादं जॉब शोधायचंय, काही करायचंय, कुठनंही कशाची सुरुवात करायची आहे, तर होतं की केवढे त्रास, केवढे स्ट्रगल्स, मग जाऊ दे. मग हा जो थॉट प्रोसेस येतो तो येतोच, पण मग त्याच्या पुढं इट्स अबाउट सेल्फ, म्हणजे सेल्फ कॉन्कर करून सेल्फ मोटिवेशन तुला त्यातनं घ्यावं लागतं. आणि यू हॅव टू गो. चॅलेंजेस कसे म्हणजे तुला नुसतं हेच येतात हे नाहीये की जागा किंवा याच गोष्टी नाही, तुला सोशली चॅलेंजेस असतात. जसं आपण बघतो की तुझ्या प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट मध्ये जसं आपल्याला की आपण ओके यू आर ऍक्च्युअली द टू गो पर्सन फॉर युअर टीम, बट वेन इट कम्स टू युअर प्रमोशन ऑर समथिंग and somebody else get promoted, then you kind of think about that also. Okay, how I was the perfect candidate for this, but why I didn't get promoted. तशा टाइपचं तुझं हे सोशल मध्ये पण तसे चॅलेंजेस सिमिलर तू फेस करतच असतो आपण. बट इन ऑल ऑफ दॅट इज ऍक्च्युअली व्हॉट आय लर्न इज की म्हणजे, आणि हा मे बी थोडंसं डिफरंट होईल, पण जिथे जसं सोशल असू दे किंवा तुमचं प्रोफेशनल लाईफ असू दे, जर तुम्ही व्हॅल्यूज, if you are not valued there, you have to change yourself. You just move out for somewhere and you will find actually the different places that you can work or you can do something different as well. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही sooner or later whether कुठल्या तरी ऑर्गनायझेशन मध्ये कुठेतरी तुम्ही हे फेसच करणारच आहात. कारण there is always going to be okay, मला फक्त काही लोकांना की मला फक्त हा माझा पॉन्ड आहे, याच्यामध्येच मला आवडतं बिकॉज आय एम अ कम्फर्टेबल इन दिस झोन अँड आय एम गोइंग टू वर्क हिअर ओनली. किंवा
मला हेच एक ऑर्गनायझेशन आवडतं म्हणून व्हॉट एव्हर इट टेक्स मी इथेच वर्क करणार. बट यू हॅव टू थिंक लिटल बिट डिफरंटली फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह. आणि ओके, आय वॉन्ट टू बी आउटसाइड ऑल्सो. इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट हिअर, लेट्स ट्राय समथिंग डिफरंट. So that innovative ideas and innovative way thinking, actually you always have to wear that hat to start thinking differently. आणि हे सगळं करत असताना स्वतःला पण खूप म्हणजे तब्येत म्हणा किंवा आपलं सगळं वर्क लाईफ बॅलन्स जो आहे तो मेंटेन करावा लागतो. तर ते कसं करता तुम्ही? म्हणजे प्रेशर किती असतं ना, टेन्शन, एवढ्या सगळ्या ऑर्गनायझेशन हँडल करायचं, परत आपला जॉबही सांभाळायचा, घरच्याही जबाबदाऱ्या सगळ्या सांभाळायच्या. तर काही खास ते टिप्स आमच्यासाठी? ती थोडीशी तारेवरची कसरत होते. Because you are actually trying to प्रोफेशनल लाईफ मी म्हटलं ना, एकदा प्रोफेशनल लाईफ तरी तुला म्हणजे ओके, यू डू वन सर्टिफिकेशन, यू गो अँड वर्क 8 hours अँड यू ऍक्च्युअली फिनिश युअर वर्क अँड आफ्टर 8 hours यू आर नॉट इन टू, म्हणजे यू कॅन कीप दॅट असाइड ऍटलीस्ट फॉर द मोमेंट. But when you are actually socially involved, it's a 24 hours in your mind. Even if you are working 8 hours at the office, you are thinking about that. How I'm going to do this? How I'm going to do that? पण या सगळ्या याच्यामध्ये माझं जे मला ऑलवेज व्हॉट हेल्प मी इज ऍक्च्युअली डिफरंट फ्रेंड्स, हॅव्हिंग डिफरंट ग्रुप्स, गोइंग फॉर मूवी और प्लेइंग विथ द किड्स. माझा यंगर वनला ऍक्च्युअली बोर्ड गेम्स खूप आवडायचे त्यावेळेला. तर ही यूज टू ऑलवेज टेल ओके नो नो नो, म्हणजे तो घेणार आला बोर्ड गेम्स आणि बसणार रात्री आणि म्हणणार की तुम्ही माझ्यासोबत खेळा. कारण त्याला म्हणजे कंपनी नसायची आणि त्यामुळे मग तो आम्हाला फोर्स करायचा. बट व्हॉट आय लर्न फ्रॉम दॅट इज ऍक्च्युअली ओके, इफ आय सिट डाऊन विथ हिम, इट विल बी, ही इज हॅपी ना, आय एम ऑल्सो हॅपी. आय कॅन गेट माय माइंड ऑफ ऑल द थिंग्स एज वेल. म्हणजे तसं म्हणणं खूप स्वार्थी होईल, पण दोन्ही आणि ते वर्क व्हायचं म्हणजे तशा टाईपचं. तर हॅव्हिंग अ डिफरंट टाइप ऑफ द फ्रेंड डिफरंट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सर्कल, दॅट ऑल्सो हेल्प. आणि ऑलवेज रीडिंग मध्ये मला खरं म्हणजे खरंच चान्स मिळत नाही. But what I have passion for the social work, and I go and talk to the different people. I go get involved into the different organization, and I try to find out actually what they are doing differently, how they are how they are doing differently, what their goals are. If you start knowing and learning about them also, it just kind of takes your mind little bit from this side also. And of course म्हणजे त्यानंतर तुम्हाला घरी आल्यानंतर आपला कोणाशी तरी बोलायला वगैरे असतातच घरात सगळे, तर दॅट ऑल्सो हेल्प्स इट. बट इट इज अ तारेवरची कसरत आणि तुम्हाला प्रत्येक वेळेला ते मोटिवेशन मिळायला. आणि माझं खरं म्हणजे बरेचदा असं खूपदा विचार केलेला की दॅट इज इनफ नाऊ, आय एम डन, मी आता हे सगळं सोडून देणार, मला नकोय, आता नाही करायचं. पण माझं खरं म्हणजे ना सगळ्यात बिगेस्ट सपोर्ट म्हणजे माझा नवरा आहे. कायम म्हणजे मी जेव्हा जेव्हा विचार करते ना की मला ह्या गोष्टी सोडायच्या आहे, ते कायम मला पुश करत राहतात. तू नाही सोडू शकत, हे तुझ्यामध्ये एवढं सगळं आहे ना, तू कर, हे तुला जमतंय. तू मे बी थोडीशी म्हणजे बॅक स्टेज घे, म्हणजे 1-2 स्टेप बॅक ये आणि थोडे दिवस शांततेने विचार कर आणि थिंक अबाउट दिस, यू आर गोइंग टू कम बॅक अगेन. आणि दॅट डिड रिअली हॅपन. आणि ही हेल्प्स, ही सपोर्ट्स मी इन एव्हरी डिसिजन. सो रिअली लकी म्हणजे की मला ते सगळं त्यांच्याकडनं मिळतंय. दिस इज 100%. म्हणजे व्हॉट यू सेड नाव, द लास्ट थिंग इज लाईक ऍब्सोल्युटली. म्हणजे बरंचदा होतं ना, जाऊ दे आता नाही, म्हणजे हे होतं भरपूरदा. अँड कोणीतरी लागतं आपल्या मागं ते पुश करायला की नो, थोडंसं घे पण यू कॅन डू इट, असं कोणीतरी लागतं. एक्झॅक्टली. येस. आणि एकदा थोडं मुलं वगैरे मोठे झाल्यानंतर माझ्या मुलांनाही आता ती इतकी सवय होऊन गेली ना की दे ऑल्सो, you guys are never going to be like just sitting at home. Those are not you guys. Go out. But that also helps म्हणजे थोडंसं. तर and sometimes it's a lot of friends also actually, they also the good support that you get, your support system from the family and the friends, and that is what motivates you actually. It also motivates you when you see actually the results of your work, what you work, and how if somebody you can help somebody and they are happy with that, what you got it done. That's always the impact that you made. That's always actually something to be comforting and to be taking it positively. Absolutely.
स्मॅप आणि एज्युकेशन इनेबलमेंट प्रोग्राम आहे आपला. सांगू का त्याबद्दल? ओके. हा म्हणजे नक्की ऐकायला आवडेल कारण म्हणजे माहिती नाहीये त्याच्याबद्दल की एज्युकेशन इनेबल प्रोग्रामच्या अंडर आपण काय करतो नक्की. आणि तर मी ना एक शेअर करते एक इथे मिनिट. दिसतंय माझी स्क्रीन दिसतंय ना? येस दिसतंय. येस. तर मी आधी याच्यावर बोलते. तर हा आमचा एक स्कूलचा एक प्रोजेक्ट आहे इंडियामध्ये. तर म्हणजे माझे सासरे त्यांच्या मेमरीमध्ये आम्ही हा प्रोजेक्ट सुरू केलेला 2018 मध्ये. तर आता कसं झालं होतं इथे आल्यानंतर म्हणजे आपल्या मुलांना सगळ्या गोष्टी मिळतात शिकायला वगैरे असं. सगळे टेक्नॉलॉजी वाईज वगैरे त्यांना सगळ्याच गोष्टी असतात आणि जेव्हा तुम्ही गावी जातात त्यावेळेला म्हणजे गावाकडे रुरल एरियामध्ये बेसिकली एवढ्या इझिली तुम्हाला ह्या टेक्नॉलॉजीज वगैरे मुलांसाठी अशा अवेलेबल नसतात आणि अनलेस अँड अदरवाईज दे कम टू इन अ बिगर सिटी आणि त्यात पण मग त्यांना थोडं स्ट्रगलिंगच असतं नाही का. तर म्हणजे आमच्या दोघांचे पॅरेंट्स आम्हाला सांगायचे, ठीक आहे तुमची मुलं तुम्ही म्हणजे तुम्हाला सगळं मिळतंय तिकडे, तुम्ही तिकडे गेलात, तुम्ही एव्हरीबडी ऍक्च्युअली यू आर अर्निंग द गुड मनी. व्हॉट आर यू डुईंग फॉर युअर होम टाउन ऑर युअर मदरलँड ऍक्च्युअली बेसिकली. तर त्यांना अशी खूप इच्छा होती माझ्या सासऱ्यांना, की आपल्या गावी जी शाळा आहे ना, तर ती तुम्ही असं काहीतरी प्रोजेक्ट करावेत असे वेगवेगळे, की त्या शाळेला जेणेकरून त्यांचं सगळं म्हणजे तिथे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी अवेलेबल करून देता आल्या पाहिजे अशा मुलांसाठी वगैरे. तर आम्ही म्हणून जेव्हा त्यांनी हे सुरू केलं, की तुम्ही इथे कॉम्प्युटर्स आणू शकता का? तुम्ही ह्या गोष्टी असं म्हणजे आमचं जस्ट असं कन्व्हर्सेशन चालू होतं. आणि त्यानंतर मला वाटते थोड्या दिवसानंतर 2 वर्षांमध्ये ते गेल्यानंतर मग नंतर आम्ही विचार केला, की त्यांची ही खूप इच्छा होती या स्कूलमध्ये हे करायचं. तर तिथल्या आमच्या गावाकडे शाळेमध्ये आम्ही तिथल्या जवळपास 8 क्लासरूम्स आहेत. तर आम्ही फुल्ली त्या डिजिटलाइज केल्यात. तिथे पूर्ण शाळा म्हणजे त्यांना कॉम्प्युटर्स आहेत, त्यांना मोठ्या स्क्रीन्स आहेत, टीचर्ससाठी लॅपटॉप्स आहेत आणि आम्हाला बरेचदा ते तिथनं सगळं असं पाठवतात की मुलं कसे यूज करताय ह्या सगळ्या गोष्टी. तर हे सगळे छोटे-छोटे पिक्चर्स म्हणजे तिथलं ते इनॉग्रेशन केल्यानंतरचे आणि आम्ही जेव्हा गेलो नेक्स्ट ट्रिपला, तर ते आम्ही फुल्ली आमच्या याने आम्ही फंडेड केलं ते आणि वी स्टार्टेड दॅट ॲक्चुअली देअर. तर अजून असा विचार आहे म्हणजे की आता तिथलं ते सक्सेस बघून तिथल्या मुलांनी जे केलंय आणि ते करतायत म्हणजे त्यातनं जे शिकतायत मुलं आणि पॅरेंट्स वगैरे पण जरा हॅपी आहेत, टीचर्स सुद्धा हॅपी आहेत आणि दे आर लर्निंग न्यू स्किल. ॲटलीस्ट दे आर गेटिंग व्हॉट इज आउटसाइड म्हणजे आउटसाइड वर्ल्ड कसं आहे. त्यांचे सगळे आणि आजकाल कसं बऱ्यापैकी सिलेबस वगैरे इंडियात सुद्धा म्हणजे तुमचं ऑनलाईनच असतं. बऱ्यापैकी गोष्टी त्यांच्या ऑनलाईन असतात आणि त्यांना ती हेल्प व्हायला लागलेली आहे त्यातनं. तर हा आमचा एक असा छोटा प्रोजेक्ट आहे आणि एक स्कूल झालंय. सून आम्ही विचार करतोय, की अजून 1-2 स्कूल म्हणजे नॉट ओन्ली द डिजिटलायझेशन बट एनी अदर वे म्हणजे काही स्कूल्समध्ये तिथे ज्यांना मुलींना सपोज काही बाथरूम्स नाहीयेत शाळेसाठी किंवा प्यायच्या पाण्याचे सुद्धा बरेचसे इश्यू आहेत. असे 1-2 स्कूल्स पण आमच्याकडे आलेले आहेत. तर आता म्हणजे हा कसा आपल्याला एक्सपॅन्ड करता येईल हा प्रोजेक्ट हाच आमचा म्हणजे यातनं एक असा म्हणजे प्रयत्न चालू आहे सध्या, की हाऊ वी कॅन एक्सपॅन्ड दॅट अँड हाऊ मेनी मोर अँड मोर villages or more and more students can benefit from it. So this is our that implement that school project. वा, खरंच म्हणजे डिजिटल मोदी आपले पंतप्रधान ज्यांचं स्वप्न आहे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया ते खरंच म्हणजे आता असं वाटतंय हे सगळं कार्य बघून तुमचं की नक्कीच आपण म्हणजे भारत त्या दृष्टीने कुठेतरी आपण प्रयत्न हं. करतोय. तर आम्ही हे बरंच आधी सुरू केलं होतं. 2018 मध्ये आम्ही म्हणजे असं फंडिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी सुरू केल्या आणि 2019ला आम्ही जेव्हा इंडियाला गेलो त्यावेळेला म्हणजे ते फुल्ली डिजिटलाइज झालं होतं आणि आफ्टर दॅट म्हणजे आम्ही गेल्यानंतर त्यांनी ऑफकोर्स म्हणजे तुम्ही येणार तेव्हा आपण इनॉग्रेशन वगैरे करू अशा वा. टाईपचं आणि इट स्टार्टेड. तर आता विचार आहे म्हणजे त्यामध्ये अजून दुसरे विचार होते, की काहीतरी लायब्ररी वगैरे अशा टाईपच्या पण हम्म. इनिशिएटिव्ह आपण सुरू करू शकतो, की जेणेकरून मुलांनाच वाचायला वगैरे जरा चांगलं लिटरेचर वाचायला मिळेल.
मला कधी कधी असं वाटतं की आपण सगळे म्हणजे आपले जे हिरोज वगैरे होते त्यांचे नुसतं 30 बुक्स ठेवायचे एखाद्या लायब्ररीमध्ये, की म्हणजे मुलांना त्यातनं इन्स्पिरेशन मिळतं की आपल्याकडे एवढी रिच हिस्ट्री आहे आणि एवढं आपलं हेरिटेज एवढं रिच आहे की त्यांना त्यातनं प्रोत्साहन नक्कीच मिळेल म्हणजे अशा टाईपचं. तर तो एक विचार आहे म्हणजे अजूनही असे बरेच स्मॉल स्मॉल आयडियाज त्याच्याशी आता अजून कनेक्ट करायच्यात. पण इन बिटवीन दॅट आमचं मूव्हिंग आणि या सगळ्या याच्यामध्ये थोडा होल्ड झालाय, बट वी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. आणि स्मॅप बद्दल म्हणजे हां, तर अमेरिकेत वेगवेगळ्या ठिकाणी बरेच कार्यक्रम होतात. या वर्षी बऱ्याच ठिकाणी इव्हन नॅशविलला म्हणजे आमच्या इथे हा कार्यक्रम पहिल्यांदा झाला स्मॅपचा. तर त्याच्या कार्याबद्दल नक्कीच ऐकायला आवडेल. तर हो, जरूर, जरूर. तर एस-एम-ए-पी इज ॲक्चुअली शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय परिवार आणि ॲज यू सी इट वॉज स्टार्टेड इन 2018 or 19 in Los Angeles. आणि when in 2020 actually we had only 4 chapter. That time we were in Omaha, so we started 1 chapter in Omaha. Los Angeles of course had 1 chapter आणि अटलांटा जॉर्जिया आणि स्टॅनफोर्ड. तर विजय माझे मिस्टर तेव्हा ॲक्चुअली LA होते आणि ते सुद्धा तिथे इन्व्हॉल्व असायचेच एस-एम-ए-पी मध्ये. तर एस-एम-ए-पीचे जे फाउंडर आहेत विजय पाटीलजी, त्यांनी आणि काही लोकांनी तिथे एस-एम-ए-पी सुरू केलेलं. बट अँड दॅट्स हाऊ विजय म्हणजे माझे हसबंड ते अल्सो गॉट इन्व्हॉल्व इन मी दॅट. आणि येस सॉरी टू आणि इंटरप्ट. येस या मी पण एक फाउंडर ओ आहे येस सॉरी. आणि सॉरी साधनाजी सॉरी. अल्सो इज. So Sadhna ji is the founder of of SMAP, which started in Los Angeles with Vijay. ग्रुप विजय जी इज द मेन वन आणि त्या ग्रुप मध्ये मी आहे म्हणजे फाउंडर मेंबर्स. Oh, very म्हणजे nice, very nice. हां. मस्त, खूप छान. मस्त. येस, थँक्यू साधनाजी, मी विसरले होते. तर जेव्हा आणि त्यानंतर आम्ही ओमाहामध्ये सुद्धा मग ते सुरू केलं. तर आणि आता 2023 मध्ये नंतर आम्ही 2022 मध्ये इथे मूव्ह झालो डालासला. तर वी स्टार्टेड अनदर चॅप्टर हिअर इन डालास अल्सो. आणि पहिली शिवजयंती जेव्हा आम्ही इथे साजरी केली त्यावेळेला हार्डली आमच्याकडे मे बी 150 पीपल असतील. आणि पण यावेळेला आम्ही जी मार्च 4th ला जी शिवजयंती साजरी केली त्यामध्ये 700+ पीपल होते. Awesome, wow. इट वॉज व्हेरी रिवॉर्डिंग. बट तर एस-एम-ए-पीचे बेसिकली म्हणजे आता कसं ना, शिवजयंती नुसतं साजरं करतात असं नाहीये. पण एस-एम-ए-पीचे जे गोल आहेत ना, ते म्हणजे प्रमोटिंग युनिटी, लीडरशिप, म्हणजे लीडरशिप युजिंग अवर स्वराज्य हिरोज व्हॅल्यूज. म्हणजे आता शिवाजी महाराजांबद्दलच जर बोलायचं झालं तर त्यामध्ये तुम्ही बघताय की त्यांचे जे व्हॅल्यूज आहेत लीडरशिपचे, दे इव्हन गेट फॉलोड बाय द म्हणजे आपले नेव्हीमध्ये वगैरे सगळीकडे ते फॉलो केल्या जातात. तर आपल्या ह्याच्यामध्येच आपल्या हिरोंबद्दलच म्हणजे आपण आपल्या मुलांना का नाही शिकवायचं हे लीडरशिप स्किल्स? किंवा आपलं जे स्वराज्य आपलं जे होतं, आता बरेचदा कसं असतं ना, की आता हिस्ट्री, आता साधनाजी आपण जॉईन झाल्या बोलत होते, की किती रॉंग हिस्ट्री रिटर्न केलेली आहे आपली. आणि पुस्तकं जर बघितले तुम्ही तर अगदी छोटंसं 1 पेज असतं शिवाजी महाराजांवर 4थीच्या बुक्समध्ये लिहिलेलं. ते पण अगदी एक पॅराग्राफ आणि एक छोटा फोटो. That is not the Shivaji Maharaj, or that is not actually Maharana Pratap, or that is not the work only that much work they did, right? तर तो एक कन्सेप्ट म्हणजे आम्ही ह्याच्यातनं सुरू केलाय, की मेकिंग द अवेअरनेस ऑफ म्हणजे आपल्या हिरोज बद्दल आपल्या मुलांना शिकवायचं, की व्हेन दे विल बी प्राऊड ॲक्च्युअली दॅट ओके वी हॅव व्हेरी रिच हिस्ट्री. वी आर नॉट ओनली जस्ट ॲक्च्युअली सेलिब्रेटिंग द न्यू इयर और एनीथिंग. Think about actually New Year, Gudi Padwa or anything, all those kind of things, or whatever rich history is about. So basically those are the group and those are the goals that we have for SMAP. And under SMAP we tribute all the Swarajya heroes who are in that era. आणि त्यांची नावं इथे खाली बॅनरला मी टाकलेलीच आहे. आणि नेक्स्ट एक मिनिट हा. तर ऑफकोर्स SMAP is a non-profit, just like every other non-profit organization, non-political, आणि इट्स इन्व्हिटेशन ओनली आहे सगळ्या गोष्टी आपल्या. आणि SMAP मध्ये आता म्हणजे त्यांचे युथ चॅप्टर्स पण आहेत. SMAP ची अकॅडमी सुद्धा सुरू झाली आणि लीडरशिप सेंटर सुद्धा आपण आता लवकरच सुरू करणार आहोत.
तर लिडरशिप सेंटरमध्ये सुद्धा आपल्याला त्याच व्हॅल्यूजवर बेस्ड ऑन आपले स्वराज्य हिरो ज्यांनी जे व्हॅल्यूज शिकवलेत त्या व्हॅल्यूजवरच आपण ह्या लिडरशिप त्या कन्सेप्टनीच आपण हे लिडरशिप सेंटर चालवणार आहोत. तर बेसिकली दॅट्स अबाउट द SMAP आणि ऑफकोर्स इट इज ऍक्च्युअली मोर दॅन 100+ चॅप्टर वर्ल्ड वाईड. सो इट्स ग्रोईंग बट येस. अमेझिंग, म्हणजे मस्त. आणि दिस ऑल दिस वर्क इज लाईक हे छायाताईंनी इथं H4 EAD वरती H4 वरती येऊन अँड स्टार्टिंग ऑल दिस. सो आपल्या जे जॉईन झाले जे H4 वरती आहे तिथून आपल्याला इफ यू रिली सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आणि विचार केला की आपल्याला पण काहीतरी करायचंय तर नक्की दिस वुड ऍब्सल्युटली बी अन इन्स्पिरेशन टू मेनी ऑफ अस की हे घेऊन आपण पुढे जायचंय. आपल्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट मध्ये आपल्याला नक्कीच ग्रो करायचं आहे. लाईक फॉर छायाताई इट वॉज सोशल वर्क. ऑल ऑफ अस मे हॅव आवर ओन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, राईट? सो दॅट्स हाऊ इट इज. Absolutely. We just SMAP युथ आणि ते अकॅडमिक सेंटर तुम्ही जे सांगितलं म्हणजे मला त्याच्याबद्दल नंतर जाणून घ्यायला आवडेल. नंतर तुम्हाला परत हे करेल. हो हो म्हणजे ऍब्सोल्युटली. आपण असं अमेरिकेतल्या वेगवेगळ्या सिटीज मध्ये हे सेंटर सुरू करू शकतो का? म्हणजे आता इथे उपस्थित असणाऱ्यांमध्ये मे बी असतीलच तुमचे आपल्यासारखे सगळे. हो हो हो. अगदी करू शकतो. कुठे पण आपण म्हणजे करू शकतो ते. आणि म्हणजे आम्ही अशी प्रोसेस फॉलो करतो की कसं होतं ना बरेचदा की जस्ट तुम्ही सुरू करायचं म्हणून, कारण देर आर सम डूज अँड डोंट्स वेन इट कम्स टू द एनी ऑर्गनायझेशन ना, कारण त्यांचे सगळे रूल्स वगैरे असे आपल्याला फॉलो करावीच लागतात. तर आम्ही म्हणजे थोडंसं एक प्रोसेस करतो त्यातनं की जरी कोणी इंटरेस्टेड असलं तरी आपण वी टॉक फर्स्ट आणि म्हणजे सगळे मिळून आपण त्यांच्याकडनं त्यांचे व्हॅल्यूज तुम्ही म्हणजे बोललात जाणून तरी घेतो की हाऊ मच. सॉरी. नाही नाही मी म्हटलं यू आर राईट व्हॉट एव्हर यू आर सेइंग. हां. तर we want to know actually, just we are not, somebody is not just starting the SMAP group that is just because of the okay it's growing or because it has 100+ chapters and it is a worldwide or anything like that, but it is actually, that's why it is an invitation only, because you have to have that correct intention to that one. Because this is like I said, it is a non-political, it's non-profit also, and it's a non-religious also. We don't do that many actually. Okay, every year we have to have the election into the every chapter. We are getting there actually to define all those processes, etc. But the main goal is actually how we can actually reach out all this knowledge to our next generation, how we make them actually aware of all these activities that happen in the past or in our history. What is our true history? What our Shivaji Maharaj did, or Maharana Pratap did, or any other Swarajya heroes did, and what rich history we have, and why it is not available for them also, right? So that is actually the correct values bringing to them. So that's why we need to know the correct intention of the person who's starting that also. That's why we put it right now as the invitation only. But yes, there is absolutely, there are a lot of chances actually to start. And we also, the SMAP youth and the SMAP youth is actually small youth group that you can also start along with the SMAP chapter there, and you can have plenty of opportunities. And I did not had actually a flyer with me, but next week we are going to have the first leadership camp actually in LA, that they are going out for 2 days, I think, and they are going to do the outing, and there are leadership lectures, etc. All those for the kids and the adult as well. Wow, nice. नाईस. आणि हे कॉन्कर द चॅलेंज म्हणजे आपला जो लाईक आजचा टॉपिक आहे. तर रसिका, इफ यू डोंट हॅव एनी क्वेश्चन, सो कॅन वी जस्ट ओपन इट आउट टू दी ऑडियन्स? येस येस येस. या की कोणाला काही म्हणजे विचारायचं असेल छायाताईला की कसं आणि काय, काही प्रश्न असेल, सो यू कॅन रिअली स्टार्ट आस्किंग छायाताई.
मला एक म्हणजे until people don't ask, so I have this question. So Chhayatai, Sure. how do you really take care of your mental health during all of this process? I agree की फ्रेंड्स बरोबर जाऊन आपण शेअर करतो हम्म. सगळं होतो, पण आपला ब्रेन कुठेतरी ह्या सगळ्या गोष्टींवरती इफेक्ट होतो. ऍज विमेन वी टेन टू बी मोर इमोशनल, आपण हळवे असतो तर वी टेन टू बी मोर इमोशनल. आणि मला दुसरा प्रश्न असा विचारायचा होतं की ह्या सोशल वर्कमध्ये कामं करताना आपल्याला भरपूर पॉलिटिक्स वगैरे सगळं फेस करावं लागतं, राईट? सो व्हॉट वुड यू सजेस्ट अस की आपण कसं स्ट्रॉंग राहायचं आणि आपण पुढं आपलं कसं सगळं व्यवस्थित करायचं? तर ह्या 2 गोष्टींवरती व्हॉट वुड यू लाईक टू टेल अस ॲज विमेन? Yes, I mean, छायाजी, एक yes, सेकंद बोला. तुमच्याविषयी मला सांगायचंय. ते जेव्हा तुम्हाला Sure. विचारतायत तर मी उत्तर देते की त्या स्वतःच तर घेतातच, म्हणजे सायकोलॉजिकली, पण त्या दुसऱ्यांची पण काळजी घेतात फार, आजूबाजूला असू ते. तो मला अनुभव, आता आम्ही गेलो होतो इंडियाला, महाराष्ट्र राज्यात, तेव्हा मी त्यांच्याबरोबर जेव्हा होते तर एकदम असं उत्साही करून टाकतात आजूबाजूचं वातावरण. सो या, गो अहेड छायाजी. थँक्यू साधनाजी. ते थोडंसं आहे ट्रिकी, म्हणजे जस्ट ओनली फ्रेंड्स आणि ओनली गोइंग आउट आणि एवढ्यानेच तुला म्हणजे तेवढंच नुसतं हेल्प नाही होत, बट यू नीड मोर दॅन दॅट टू बी ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह. आणि ते तुझी पॉझिटिव्ह फोर्स सिस्टम जरी, सपोर्ट सिस्टम जरी तुमच्या बरोबर असली तरी पण तुम्हाला ते येतच. बरेचदा असंही होतं की ओके, यू गो इन टू द बाथरूम, यू क्राय अँड यू कम आउट, म्हणजे वी वुमेन टेंड टू डू दॅट अ लॉट. आणि मग बाहेर आल्यानंतर थोडंसं असं काहीतरी हलकं होतं, बट दॅट इज ऑल्सो नॉट द सोल्युशन. पण मी बरेच म्हणजे आता आपण जसं उत्तरंगनीच आता आपल्या म्हणजे आपण BMMनीच किती आपल्या मेडिटेशनचे वगैरे ग्रुप सुरू केलेले आहे. आम्ही सुद्धा म्हणजे लास्ट 2020 मध्ये जेव्हा उत्तरंग फर्स्ट टाइम आम्ही हे सेशन सुरू केले होते, ज्योती आणि मायसेल्फ, आम्ही म्हणजे तेव्हा पूर्ण टीमच होती, पण ज्योती केळकर आणि मी, आम्ही होस्टिंग टीम हँडल करायचो. तर त्यावेळेला आम्हाला अगदी म्हणजे असं दुपारी केव्हा पण असे म्हणजे कॉल यायचे तेव्हा, कारण तेव्हा हे ग्रुप्स, व्हॉट्सअप ग्रुप, झूम या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांसाठी नवीन होत्या. त्यामुळे त्यांना आपण हेल्प करायची वगैरे असं. तर त्या याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा बिझी राहता आणि मेन म्हणजे जेव्हा तुमच्या बऱ्याचशा गोष्टी अशा लक्षात येतात की तुम्हाला तरी एक अपॉर्च्युनिटी आहे, म्हणजे की ह्या गोष्टी तुम्हाला एक प्लॅटफॉर्म आहे की तुम्ही हे करू शकता. तुम्हाला तुमच्याकडे नाही म्हटलं तरी तुम्ही वेल सेटल आहात आता. पण तुम्ही जेव्हा बाकी बाकी लोकांकडे बघता, म्हणजे जेव्हा आपण आपल्यापेक्षा जे कमी फॉर्च्युनेट आहेत त्यांच्याकडे जेव्हा तुम्ही बघतो, तेव्हा आपल्याला लक्षात येते की वी आर वे वे बेटर दॅन, म्हणजे त्यांच्यापेक्षा थोडं म्हणजे फायनान्शियली किंवा असं. तर बी थँकफुल फॉर दॅट. दॅट इज व्हॉट आय लर्न. किंवा मला आणि दुसरी गोष्ट एक व्हायची की माझी आई आम्हाला नेहमी लहानपणापासून म्हणजे शिकवण तशीच असायची की तुम्ही जरी आता तुम्हाला हे सगळं असलं, म्हणजे त्यावेळेला म्हणजे तेव्हा माहिती नव्हतं की आपण अमेरिकेत जाऊ आणि वी विल बी व्हेरी वेल सेटल वगैरे अशा टाईपचं तेव्हा माहिती नसायचं. पण जरी तुम्हाला आता ह्या गोष्टी असल्या तरी तुम्हाला पुढे चालून हे सगळं मिळेलच असं नाही. सो बी प्रिपेअर्ड. केव्हाही तुम्ही हाच विचार करायला पाहिजे की तुमच्यापेक्षा जे कमी फॉर्च्युनेट आहेत ते कसे राहतात. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला असं काही वाटतं की ओके, मला हे का नाही मिळत, कुठली तरी एक चांगली खूपच महागडी गोष्ट मला घ्यायची आहे आणि मला ओके आज मला टेस्लाच घ्यायची आहे किंवा असं, आणि मी ही छोटी कार चालत नाही, तेव्हा तुम्ही हा विचार करायला हवा की म्हणजे जी लोक बसने ट्रॅव्हल करतात त्यांचं किती स्ट्रगल आहे. तर तुम्ही हा विचार केव्हाही, म्हणजे हे जस्ट एक्झाम्पल, बट तुम्ही हा विचार करायचा केव्हाही, आणि त्यातनं तुम्हाला बऱ्यापैकी म्हणजे हे शिकायला मिळतं की what we have, start appreciating that one, and you do really start appreciating that. But mentally actually meditation is always help, doing yoga or something, म्हणजे मला त्यातनं पण बऱ्यापैकी हे व्हायला लागलं. आणि माझी एक हॉबी आहे की मला गाणं ऐकायला खूप आवडतं, तर मी आपली ड्राईव्ह करते आणि जोरात गाणी ऐकते की मी ते सगळं विसरून जायचा ट्राय करते त्यातनं. दॅट इज वन मोर थिंग. But as I said, actually also going with the lot of people, that is what gets me through all of this, actually talking to many people. थोडंसं करेक्शन, गाणं आणि डान्स दोन्ही. हो, तिथे थोडा डान्स वगैरे तेवढं होत नाही, पण ते होतं. पण त्यातनं तुम्हाला थोडं इन्स्पिरेशन मिळतं, म्हणजे की जेव्हा तुम्ही आजूबाजूला बघता, त्यातनं तुम्हाला डेफिनेटली मेंटली तुम्हाला ते प्रिपेअर करतंच की यू हॅव मोर दॅन दॅट. आणि पॉलिटिकली म्हणजे
तुझा सेकंड क्वेश्चन काय होता मी विसरले कारण actually. हे सगळं करत असताना हे सी एनी फील्ड हॅज पॉलिटिक्स, बी इट IT industry, be it the social field that you're working anywhere. So even if it's social, you will have people who will come your way and pull you down. You will not want people who will not want you to go ahead. You will have people who will defame you, and a lot of challenges, right? Like that. I mean, most of the times आपण ज्या challenges मध्ये अडकतो ते social challenges भरपूर असतात. Than that social challenges create that मेंटल स्ट्रेस फॉर अस. जितकं घरी स्ट्रेसफुल नसतं तितकं हे सोशल चॅलेंजेस आपल्याला त्रास देतात. तर हे पॉलिटिक्स, हाऊ डू यू एन्काउंटर दिस पॉलिटिक्स? कारण आपल्याला कळत असतं ना की कोणीतरी हे मुद्दाम करतंय आपल्यासाठी आणि टू स्टॉप अस. सो हाऊ डू यू ब्रेक दॅट थिंग? So there is no such way actually you can just tell in one sentence that okay, this is how you can do it. I mean, at least what I don't know if there is such thing. पण होतं कसं ना माहितीये का, आणि दॅट इज ट्रू. म्हणजे की तुम्ही म्हणजे प्रोफेशनल याच्यात जा किंवा सोशल याच्यात जा, तुम्हाला माहिती असतं की कोणीतरी तिथे तुमचं सॅबेटाज करणारं असतं किंवा कोणीतरी जस्ट तुमचं नुसतं सीडी सारखा वापर करून घेणार असतं की त्यांना जे पाहिजे ते अचीव्ह झाल्यानंतर दे पुश यू असाइड. म्हणजे तू म्हणाली तशा टाईपचं तसं अशा बरेचसे तुला अनुभव येतच राहतात आणि यू डू फील बॅड अबाउट इट. इतकं म्हणजे कधी कधी असं होऊन जातं ना की अरे मी एवढं सगळं केलं आणि म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही ऑफिसमध्ये असले आणि तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्टवर खूप काम केलं आणि समबडी एल्स गेट द प्रमोशन, दॅट इज जस्ट ऑन द फेवरिझम. म्हणजे पण तुमचा बॉस नंतर हळूच येतो तुमच्या जवळ आणि सांगतो ओ नाही नाही नाही, मला तुलाच प्रमोशन द्यायचं होतं, यू आर द वन हू डिझर्विंग पर्सन, बट आय हॅड टू डू समथिंग डिफरंटली, बट नेक्स्ट इज युअर्स. Okay, next is yours is always that just a talk. That's what I experience is actually. You give one chance or two. माझं पर्सनली असंच असतं की मी फक्त एकदा बघते कोणालाही किंवा दोनदा बघते. एकदा दोनदा त्यांचा अनुभव घेतल्यानंतर ना आय स्टेप असाइड. I just remove myself from that environment or that company. I find another job. I find the different organization to be getting involved. आणि that works for me. कारण जसं आपण म्हणतो ना की काही लोकांना अशी सवय असते ना, म्हणजे आता सोशल याच्यामध्ये आपण जर घेतलं तर त्यांना एक जस्ट स्मॉल ऑर्गनायझेशन ऑर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गनायझेशन, दॅट्स व्हॉट दे नो आणि दॅट्स देअर कम्फर्ट झोन. इट इज सो डज युअर्स. आणि यू स्टार्ट वर्किंग इन दॅट एन्व्हायरमेंट ओनली, यू स्टार्ट गेटिंग कम्फर्टेबल. बट वेन दिस थिंग्स हॅपन्स की म्हणजे कोणी आपला वापर करून घेतला गेला जातो आणि आपल्याला स्टेप असाइड केला जातं किंवा काही अशा गोष्टी घडतात की जेणेकरून आपल्याला what you deserve, you cannot find that one. Find a different way, find a different passion, find a different hobby actually. Just get it out of your chest, whatever you had. लोक आता बरेच जण असे म्हणतात की ओके आपण ना असं जरा गोड बोलून बोलायचं असतं, आपण असं स्पष्ट बोलायचं नाही. पण माझा एक कसा अनुभव आहे की मी स्पष्ट बोलते. You get it done, get it out of your chest, you tell the person in front of his face, whoever that is, whether your boss or whatever, and you move on. That way actually it's not in your mind all the time. कारण काय होतं माहितीये का, जेव्हा तुमच्या डोक्यामध्ये ते एवढं ओझं असतं विचारांचं सगळं, ते सगळं घेऊन तुम्ही दुसरी गोष्ट करूच शकत नाही. You cannot move on, or you cannot do actually the justice to the next project or the next whatever social project or your professional project what you are doing. So forget about it and move on because you are capable. Be confident. Just you have to have that confidence to yourself actually, that if you know you can do these things, be confident and move on and start something different. And you will be, believe me, you will be better off and you will be enjoying your life with the less stress, with the less all this politics and a drama. Right. Everybody face that, but this is how I deal with that. Absolutely, very good to hear this. आणि लाईक आपल्या BMM वुमेन एम्पॉवरमेंट मैत्री जी आता जस्ट नुकतीच सुरू झाली, तर त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला काय सांगू शकाल? किंवा अदर विमेन हु आर हिअर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, गुड समथिंग न्यू, तर ह्याच्यासाठी तुम्ही काही सांगू शकाल का की एनी एंडिंग नोट्स ऑन दिस एंटायर थिंग यू वुड लाईक टू
नो की दिस इज योर एक्सपिरियन्स ऑफ लाईफ अँड यू विल वॉन्ट टू गिव्ह दी लेसन्स लर्न टू दी सोसायटी, की मी हे शिकले बाबा, आणि हे घेऊन तुम्ही पण हे गोष्टी मनात ठेवा. कारण कसं असतं ना, की आपण जेव्हा हे असं ऐकतो तर आपण आपल्या डाऊन टाइम मध्ये नेहमी हे सांगितलेल्या गोष्टी ज्या असतात ना, ते आपल्या मनात राहतात, की हे असतं आणि ही अशी करू शकली म्हणून मी हे नक्कीच करू शकणार आहे. सो व्हॉट वुड यू लाईक टू से? जे मी आता बोलले, पण कसं आहे ना, की म्हणजे तुम्ही जेव्हा कुठलीही गोष्ट स्टार्ट करायची म्हणतो ना आपण, जसं आता तुम्ही दोघी तिघींनी मिळून हे मैत्री हा एक प्लॅटफॉर्म, तर यू गर्ल्स ऑल्सो नो ऍक्च्युअली हाऊ डिफिकल्ट इट गेट्स, और हाऊ मच डेडिकेशन यू नीड फॉर दॅट. सो बिफोर वेन यू स्टार्ट समथिंग, डोंट गिव्ह अप. दॅट इज ऍक्च्युअली द मेन गोल. कारण if you starting anything is easier, but maintaining that is it's a difficult, and that's when you need your more strength to continue doing that one what you want to do it. आणि ह्या गोष्टी होणारच. बी पेशन्स, म्हणजे थोडं तुला म्हणजे कोणालाही सगळ्यांनाच आपल्याला असं थोडं पेशन्सली घ्यावंच लागतात बऱ्याचशा गोष्टी. जे काय पॉलिटिक्स आहे ना, काही गोष्टी इग्नोर कराव्या, काही गोष्टी घेऊन चालाव्या. किंवा बरेचदा काय होतं माहितीये का, जेव्हा आजूबाजूला हे पॉलिटिक्स चालू असतं ना, यू लर्न फ्रॉम दॅट. सो ट्राय टू ऍक्च्युअली रीड बिटवीन दोज लाईन अँड यू ट्राय टू लर्न फ्रॉम दॅट. कारण जेव्हा समोरची व्यक्ती आपल्याशी पॉलिटिक्स करताना हळूहळू आपण ते शिकायला लागतो, की ओके, यांचा हा हेतू हा नाहीये, he or she is trying to do something different from here. So that actually in fact help you also, that how you can overcome from that one. So try to read those kind of things. आणि स्टार्टिंग करायची कुठले ऑर्गनायझेशन किंवा हे, तर इट इज अ more than actually full-time job. You need your commitment. You have to be dedicated to that. You have to be always positively pouring your thoughts and your energy into that. Everything. It's like when we started Mandal, we used to say, whatever it takes, everything for the Mandal. So whatever it takes, doesn't matter what it is, everything for the Mandal. That's how it is. If you give yourself to that, you just start living that one. मी जेव्हा सुरुवातीला आले आणि कॉस्मेटिक्स मध्ये जॉब करायला लागले, म्हणजे मला कम्प्युटर लिटरसी वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आय वॉज लॅकिंग, म्हणजे जेव्हा इंडियातनं आले तेव्हा. तर फर्स्ट जेव्हा EAD मिळालं आणि मग मला जॉब करायचा, तर मग आता जॉब कुठला मिळणार ना, म्हणजे तुम्हाला एकदम बीकॉम वगैरे झालेल्यांना म्हणजे एकदम कम्प्युटर्स मध्ये जॉब तर शक्यच नसतं ना. तर त्यावेळेला मी बरोबर म्हणजे याच्यामध्ये बाहेर जाऊन मी बघायचे की हा म्हणजे मला, आणि तेव्हा कॉस्मेटिक्स मध्ये वगैरे खूप इंटरेस्ट होता, तर ह्या सगळ्या मेकओव्हर करतात वगैरे अशा टाईपच्या गोष्टी. तर मी तिथे तसा एक जॉब करून बघितला. ओनली रिझन इज टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऍक्च्युअली व्हॉट दे आर, हाऊ दे सेटअप देअर गोल. आणि त्या फर्स्ट जॉब मधनं मी एवढ्या गोष्टी शिकले ना, की एक तर मला माझे पीपल स्किल्स बऱ्यापैकी तिथे शार्पन झालेत. मला म्हणजे आपण आल्या इंडियातनं आल्या सगळ्यांनाच म्हणजे आता एवढी हे नाहीये, पण तुम्हाला म्हणजे बोलायचा सराव नसतो. तो सराव माझा तिथे लोकांशी इंटरॅक्ट करताना बोलण्याचा, किंवा त्यांच्याशी कसं वागावं लागतं, तुझ्या म्हणजे बऱ्याच गोष्टी असतात त्यातनं शिकले. जेव्हा मी म्हणजे त्याच म्हणजे डिपार्टमेंटमध्ये जेव्हा मी मॅनेजर झाले काही वर्ष, म्हणजे जेव्हा माझा माझा स्टडी चालू होता, त्यावेळेलाच मी हे सगळे जॉब करायचे. तर तेव्हा मी हाऊ आय सेटअप माय गोल्स, म्हणजे ह्या गोष्टी सुद्धा मी तिथनं शिकले. यू सेटअप द गोल, हाऊ यू अचीव्ह दॅट वन, बिकॉज यू हॅव द टार्गेट ऑफ creating that department for the earning for $1 million. How you do on the day to day, actually where you are, how you access you that one, how you figure it out actually how much you need to be. So that kind of a involvement every day, that is what you are going to be needing for anything you start. Basically that's where and of course you are networking, that's the biggest thing that's going to help you in that. Absolutely. Don't be just like okay, आपण आपल्या बऱ्याचशा लोकांचं असं असतं की आपण फक्त ओके, मग हे माझे फ्रेंड्स आहेत किंवा माझं हे नेटवर्क आहे, आय एम कम्फर्टेबल हिअर, सो आय एम गोइंग टू बी हिअर ओनली इन दॅट कम्फर्ट झोन. You have to break that comfort zone and come out from that. Absolutely, 100%. You have to break the comfort zone. Exactly. नाही करू शकत. रसिका, एनी क्वेश्चन्स किंवा ऑडियन्स पैकी कोणाला काही प्रश्न? मी बोलू का? हा, आशाताई बोल. हा. मला छायाबद्दल एवढंच बोलायचं आहे की तिचं सगळं बालपण म्हणा किंवा आतापर्यंतचा आयुष्यातील प्रवास सगळा त्या असा गेलेला आहे की सगळी जीवनातली मूल्ये तिनं जपलेली आहेत असं मला वाटतं.
आणि एक 4 ओळी तिला अशा म्हणून दाखवते. बापरे. असं वाटतं मला. इवलेसे रोप लाविले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी. मोगरा फुलला, फुले वेचिता अति भारू कळी असे आला. मनाची एक गुंती गुंफी याला शेला, बाप रखमा देवीवरी विठ्ठली अर्पला. आणि तिच्याकडं हे भक्तीचा जो अध्यात्माचा जो रंग आहे तो पण तिच्यात आहे. त्यामुळे ती किती जरी निगेटिव्ह गोष्टी आल्या आयुष्यामध्ये किंवा वर खाली झालं तरी त्यातून ती पुढे गेली आहे. असं माझा एक अभ्यास असं वाटतं. खूप छान इमोशनल केलंय. आशाताईंमुळे अजून एक नवीन गोष्ट कळली की एवढं सगळं जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अध्यात्म मात्र ते पण जपलं नाही आहे.